Hello student, welcome in today's session. Today we are going to start the chemical coordination. It is the half part of that control and coordination chapter. Chemical coordination, it related with the endocrine system of our body and the hormone reactions in the body. That what is mean by chemical coordination? It is the coordination which is related with the chemical signals carried out in the body. That every organism coordinate within that body by two ways, one by nervous coordination and another by the chemical coordination. Some lower organisms, they do not show the chemical coordination but they show the nervous coordination. And some organisms, they do not having the nervous system but they having the chemical signals in the form of various chemicals. Okay, when the cells in organism, they communicate by the chemical signals, it is called as chemical coordination. When some specific cells in a body of an organism, they coordinate with each other, organs in the body, they coordinate with each other with the specific type of cells and with the specific type of chemical secretions, that coordination it is called as chemical coordination. जेव्हा विविध प्राण्यांच्या शरीरात जो समन्वय साधला जातो त्या समन्वयामध्ये काही पेशी विशिष्ट रसायनं तयार करत असतात, विशिष्ट केमिकल्स तयार करत असतात विशिष्ट सेल्सद्वारे आणि हे केमिकल्स त्या सेल्सद्वारे सिग्नल प्रोड्यूस करून एखाद्या गोष्टीचा शरीरात जाणीव करून देतात. त्या कोऑर्डिनेशनला, त्या समन्वयाला आपण रासायनिक समन्वय असं म्हणू. ओके, दॅट chemical coordination, it is followed by, it is carried out by the many types of cells. For example, that is the autocrine. Autocrine, it is the group of cell which release the secretion to stimulate itself. Some cells, they release some chemicals to stimulate themselves. त्यांना स्वतःला स्टिम्युलेट करण्यासाठी काही सेल्स केमिकल्स तयार करतात, त्यांना आपण ऑटोक्राइन्स म्हणू. इन अपोजिट टू देम सम सेल्स आर पॅराक्राइन्स. पॅराक्राइन्स कुणाला म्हणतात? द cells which release some chemicals, which release some secretions to stimulate the neighboring cells. काही सेल्स केमिकल्स तयार करतात स्वतः स्टिम्युलेट होण्यासाठी, पण काही सेल्स शेजारच्या सेल्सला, दुसऱ्या सेल्सला स्टिम्युलेट करण्यासाठी केमिकल्स तयार करतात, त्यांना आपण पॅराक्राइन्स म्हणूयात. ऑटोक्राइन्स स्वतःला स्टिम्युलेट करण्यासाठी, पॅराक्राइन्स दुसऱ्या सेल्सला स्टिम्युलेट करण्यासाठी. ओके, देन दॅट इज द एंडोक्राइन. एंडोक्राइन सेल्स किंवा एंडोक्राइन ग्लँड्स कुणाला म्हणू आपण? दॅट द सेल्स विच रिलीज सिक्रिशन टू स्टिम्युलेट द डिस्टंट सेल्स. बऱ्याच अंतरावर असलेल्या, शरीरातच विविध जागी असलेल्या टार्गेट सेल्सला, जिथपर्यंत पोचायचे त्या केमिकल्सला, तिथपर्यंतच्या सेल्सला स्टिम्युलेट करण्यासाठी ज्या सेल्स वेगवेगळे केमिकल्स तयार करतात त्यांना एंडोक्राइन म्हणूयात. एंडो म्हणजे आत. ओके, देन द लास्ट वन दॅट इज द फेरोमोन्स. There are some organisms, okay, that release the secretion to stimulate the other organism. When the organs, they stimulate the another organisms, that is called as pheromones. There are various types of pheromones. Pheromones, they are secreted by the human beings, they are secreted by many animals, they are secreted by insects, spiders, etc. And the pheromones, in case of human being, in males and females, different pheromones are produced to attract each other. They are, that is the androstenone, androstenol. These are the different pheromones secreted by the human beings. This is the chemical coordination. रासायनिक समन्वय साधण्यासाठी अशा 4 प्रकारच्या सेल्स बॉडीमध्ये ऑपरेटेड असतात वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझम्सच्या, ज्याच्यामध्ये आहे ऑटोक्राइन, द सेल्स सिक्रीट द सिक्रिशन टू स्टिम्युलेट देमसेल्व्स. पॅराक्राइन, द सेल्स सिक्रीट द सिक्रिशन टू स्टिम्युलेट नेबरिंग सेल्स, दुसऱ्या सेल्सला स्टिम्युलेट करण्यासाठी. एंडोक्राइन, द सेल्स सिक्रीट द सिक्रिशन्स टू स्टिम्युलेट द डिस्टंट सेल, दूरवरच्या सेलला स्टिम्युलेट करण्यासाठी. आणि फेरोमोन्स, वेन द ऑर्गन्स सिक्रीट द सिक्रिशन टू स्टिम्युलेट द अनदर ऑर्गॅनिझम, दॅट इज कॉल्ड ॲज फेरोमोन्स. दीज आर डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल्स or the organs which secrete secretions and they helps in the chemical coordination in various organisms. अशी वेगवेगळ्या प्रकारची सिक्रिशन, वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स ह्या केमिकल कोऑर्डिनेशनमध्ये मदत करत असतात. आपल्यामध्ये म्हणजे ह्युमन बिंग्समध्ये आणि ॲनिमल्समध्ये केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑपरेट करण्यासाठी एक वेगळी सिस्टीम आहे ज्याला आपण एंडोक्राइन सिस्टीम म्हणू. अँड दिस सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लँड, एंडोक्राइन सेल्स एक्सेट्रा.
व्हॉट इज मीन बाय ग्लँड्स? ग्लँड्स कुणाला म्हणू आपण? इट इज द ग्रुप ऑफ सेल, इट इज अ सिंगल सेल, ग्रुप ऑफ सेल, और ग्रुप ऑफ सेलला आपण टिश्यू म्हणू, म्हणजे सेल और टिश्यू और एनी ऑर्गन विच सिक्रीट देअर सिक्रीशन अँड ट्रान्सपोर्ट दॅट सिक्रीशन टू टार्गेट सेल. अशी एखादी सेल, असा एखादा सेलचा ग्रुप किंवा असा एखादा अवयव जो त्याचं केमिकल सिक्रीशन तयार करतो आणि त्यांना टार्गेट सेलपर्यंत पोचवतो, त्याला आपण एंडोक्राईन ग्लँड्स म्हणतो. आणि या ग्लँड्सच्या सिक्रीशननी मेटाबॉलिझममध्ये म्हणजे शरीराच्या चयापचयाच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये फरक पडतो. एक तर त्या कमी होतात, जास्त होतात किंवा रेग्युलर चालतात. म्हणजेच फॉर द रेग्युलेशन ऑफ बॉडी ॲक्टिव्हिटी एंडोक्राईन ग्लँड्स दे आर मस्ट बी प्रेझेंट इन द बॉडी. ते असायलाच हवेत, नसतील तर खूप सारे डिसऑर्डर्स शरीरात निर्माण होतात. तर आपण ग्लँड्स कुणाला म्हणू? एनी सेल, any group of cell, any organ which secrete the secretion to stimulate the body activity that is called as endocrine gland. आणि या endocrine glandच्या secretionsला आपण काय म्हणू? हार्मोन्स म्हणूयात. एक्झोक्राईन ग्लँड कशाला म्हणतो आपण? द ग्लँड्स which ट्रान्सपोर्ट देअर सिक्रीशन विथ द हेल्प ऑफ डक्ट, ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर, चॅनल्स. आता बघा, काही सेल्स, काही सेलचा ग्रुप किंवा काही ऑर्गन त्यांचं सिक्रीशन ट्रान्सफर करण्यासाठी ट्यूब्स किंवा डक्ट्सचा, चॅनल्सचा वापर करतात, त्यांना एक्झोक्राईन ग्लँड म्हणू. आणि एंडोक्राईन ग्लँड द डक्टलेस ग्लँड, ज्यांना ट्यूब्स नाही आहेत सिक्रीशन ट्रान्सफर करण्यासाठी, मग ते त्यांचं सिक्रीशन व्हाया ब्लड करतात, म्हणजे थ्रू द ब्लड करतात, रक्ताच्या मदतीनं करतात. त्यांचं सिक्रीशन ते डायरेक्ट रक्तामध्ये सोडतात, म्हणजे टार्गेट ऑर्गनपर्यंत ते काय होईल? पोचेल. तर ते अशा ग्लँड्सला आपण एंडोक्राईन ग्लँड म्हणू. द ग्लँड्स विच डू नॉट हॅविंग डक्ट टू ट्रान्सपोर्ट देअर सिक्रीशन, देअरफॉर दे पोर देअर सिक्रीशन डायरेक्टली इन टू ब्लड, दॅट ग्लँड्स आर कॉल्ड ॲज एंडोक्राईन ग्लँड्स. अँड द सेल्स endocrine glands, they make the endocrine system. And in human beings, endocrine system is present for the chemical coordination. Okay, that endocrine system controls the body activity by the action of hormones. वेगवेगळ्या हार्मोन्सच्या द्वारे एंडोक्राईन सिस्टीम केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रस्थापित करते आपल्या शरीरात. देन द सिक्रीशन्स ऑफ एंडोक्राईन ग्लँड दे आर कॉल्ड ॲज हार्मोन्स. सिक्रीशन ऑफ एक्झोक्राईन ग्लँड दे आर कॉल्ड ॲज एन्झाईम्स. बट आपल्याला या केमिकल कोऑर्डिनेशनमध्ये वेगवेगळ्या ग्लँड्सनी तयार केलेले हार्मोन्स, त्यांच्या ॲक्शन, त्यांचे डिसऑर्डर्स बघायचे. दॅट हार्मोन्स ऑलवेज कॅरीड आउट बाय द ब्लड, थ्रू द ब्लड. हार्मोन्स नेहमी रक्ताच्या मदतीनं काय होतात? ट्रान्सफर होतात. ओके, आपण हार्मोन्सचे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स बघतोय. दॅट दे आर ऑलवेज रिलेड और ऑलवेज रीच्ड टू देअर टार्गेट ऑर्गन. ब्लडमध्ये सोडल्यानंतर हार्मोन्समध्ये अशी केमिकल सिक्रिशन्स असल्यामुळे असं त्यांच्यामध्ये पॉवर असतं, पोटेन्शियल असतं की ते ज्या सेलपर्यंत पोचायचे त्या सेलपर्यंत गेल्यानंतर त्या रिसेप्टारकडून ते ओढून घेतले जातात. म्हणजेच ते आयडेंटिफाय करून, ॲनालाइज करून काय केले जातात? ॲब्झॉर्ब केले जातात. दे आर रिचेस टू टार्गेट ऑर्गन, म्हणजे जिथे पोचायचे तिथेच पोचतात बरोबर ते. ब्लडमध्ये असल्यामुळे कुठल्याही सेल्स कुठल्याही हार्मोन्सला ॲब्झॉर्ब करत नाही. जे हार्मोन्स त्यांना लागू पडतात, मॅच आहेत, आपण म्हणू कम्पॅटेबल आहेत, तेच हार्मोन्स ते काय करतात? ॲब्झॉर्ब करतात. देन दे आर नीडेड फॉर द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. वाढीसाठी, विकासासाठी हार्मोन्स आवश्यक आहेत. आणि शरीराच्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीसाठी, फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी सबस्टन्सेस, फॉर द ब्रेकडाऊन ऑफ मेनी सबस्टन्सेस, हार्मोन्स आर ऑलवेज नेसेसरी. ओके, देन हार्मोन्स आर इफेक्टिव्ह इन लो कॉन्सन्ट्रेशन. अगदी थोड्या प्रमाणावर जरी हार्मोन असतील तर त्याची ॲक्शन ते विशिष्ट पॉवरनी करतात, विशिष्ट पोटेन्शियलनी करतात. ओके, दे आर इफेक्टिव्ह इन लो कॉन्सन्ट्रेशन, दे आर नीडेड इन लो कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, देन दॅट हार्मोन्स दे आर फंक्शन्स इन बोथ वे. दे आर ॲक्ट ॲज अ प्रमोटर ॲज वेल ॲज इनहिबिटर. हार्मोन्स दोन्ही प्रकारे त्यांची ॲक्शन पार पडतात. म्हणजे ते मेटाबॉलिक रेट, आपण म्हणू कुठल्याही रासायनिक प्रक्रिया ज्या शरीरात घडतात, बायोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटी आहेत, त्यांचा रेट वाढवतात आणि त्यांचा रेट स्टॉप करतात. इनहिबिट करणं म्हणजे कमी करणं नव्हे तर स्टॉप करणं. उदाहरणार्थ आपण ग्रोथ हार्मोन बघतो, ऑक्झिन, सायटोकायनिन, दॅट जिबर्लिक ॲसिड किंवा जिबर्लिन, हे शरीरातल्या वेगवेगळ्या सेल्सला एनलार्ज करतात, इलॉंगेट करतात, सेल डिव्हिजन करण्यासाठी मदत करतात. पण एका विशिष्ट लेवलला आपली ग्रोथ आली आहे, बोन्स वाढलेत, तेव्हा आपली ग्रोथ काय होईल? स्टॉप होईल इनहिबिटर्सनी. म्हणजे ग्रोथ प्रमोटर असा ग्रुप आहे हार्मोन्सचा जे ग्रोथ वाढवतात आणि ग्रोथ इनहिबिटर असा ग्रुप आहे, जसं एक्झाम्पल ॲब्सिसिक ॲसिड, हे आपल्या शरीराची किंवा झाडाच्या शरीराची वाढ एका विशिष्ट पॉईंटला थांबवतं.
झाडाची हाईट कितीही वाढत नाही किंवा आपली हाईट कितीही वाढत नाही, एका विशिष्ट वयाला एका विशिष्ट पॉईंटला ती थांबते. तर एव्हरी हार्मोन्स दॅट ॲक्ट ॲज इन बोथ वे, प्रमोटर ॲज वेल ॲज इनिबिटर. प्रमोटर मीन्स टू इन्क्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन अँड इनिबिटर मीन्स टू स्टॉप द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, देन दॅट हार्मोन्स रिएक्ट इन 3 ways. सपोज आपल्या थायरॉइड ग्लँडकडून हार्मोन तयार झालं आहे थायरॉक्झिन, अँड दॅट थायरॉक्झिन रीच्ड अप टू द एव्हरी सेल्स ऑफ बॉडी. तर काही हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेनवर असलेल्या रिसेप्टारसोबत रिॲक्ट होतात आणि त्यांची ॲक्शन पार पडते. काही हार्मोन्स सेलच्या आतमध्ये, ब्लडमधून, सेल मेम्ब्रेनमधून सेलच्या आतमध्ये जातात. त्यांचं टार्गेट पॉईंट सायटोप्लाझम असतो. ते सायटोप्लाझममधल्या काही विशिष्ट केमिकलसोबत रिॲक्ट होतात. आणि काही हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन थ्रू, सायटोप्लाझम थ्रू, मध्ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थ्रू न्यूक्लियसच्या आतमध्ये पोचतात, न्यूक्लिक ॲसिडसोबत रिॲक्ट होतात. त्यांची ॲक्शन तिथेच असते. म्हणजे सम हार्मोन्स दे आर रिॲक्ट विथ द रिसेप्टार ऑन सेल मेम्ब्रेन, some hormones they are react with the receptor in cytoplasm, some hormones they are react in a receptor inside the nucleus. रिसेप्टार म्हणजे हार्मोन्सला रिसीव्ह करणारे केमिकल्स, काही विशिष्ट ऑर्गॅनल्स. काही हार्मोन्सचे रिसेप्टार सेल मेम्ब्रेनवर असतात, काही हार्मोन्सला रिसीव्ह करणारे एजंट हे सायटोप्लाझममध्ये असतात, काही हार्मोन्सला रिसीव्ह करणारे एजंट हे न्यूक्लियसच्या आत असतात. म्हणजे प्रत्येक हार्मोनशी रिॲक्ट होण्याची जागाही ठरलेली आहे, तिथंच त्यांचं रिएक्शन कंप्लीट होतं आणि व्यवस्थित होतं. ओके, देन दे कॅनॉट रियूज्ड. हार्मोन्स परत परत वापरता येत नाहीत, दे कांट रियूज्ड. ओके, देन दे रिझल्ट इन मेनी डिसऑर्डर्स. मीन्स वेन endocrine glands secrete one of the hormone in excess of amount, that is also result in the hypersecretion, and when some endocrine gland that secrete the hormones in low amount, that result in the hyposecretion. जेव्हा एंडोक्राइन ग्लँड एखादा हार्मोन जास्त प्रमाणात तयार करते तेव्हा हायपरसिक्रेशन होतात, आणि एखादा हार्मोन कमी प्रमाणात तयार केलं जातं तेव्हा सुद्धा काही डिसीजेस, डिसऑर्डर उद्भवतात शरीरामध्ये, आणि त्यामुळं आपण म्हणू काही रोग निर्माण होतात. जसं उदाहरणार्थ आपण बघू, इफ थायरॉक्झिन बाय द थायरॉइड ग्लँड इट इज प्रोड्युस्ड इन हाय अमाऊंट, दॅट इज कॉल्ड हायपरसिक्रेशन, हायपरथायरॉइडिझम. ओके, दॅट रिझल्ट इन टू द ग्वायटर. ग्वायटरमध्ये रिझल्ट होतो तो. तर दॅट when some that cells of thyroid gland that secrete the thyroxine in low amount, that causes the inactiveness, that alertness नसतो त्या व्यक्तीमध्ये. आपण म्हणू जेव्हा थायरॉइड ग्लँड कमी काम करते, दॅट रिझल्ट इन टू द मिक्झोडेमा. म्हणून कमी मतिमंद म्हणण्यापेक्षा आपण म्हणू स्पीड कुठल्याही ॲक्टिव्हिटीची त्या व्यक्तीमध्ये काय असते, कमी असते. अँड दॅट ऑल्सो रिझल्ट इन टू द थायरॉइड ग्वायटर, दॅट एक्झोप्थॅलॅमिक ग्वायटर, तो पण ग्वायटरमध्ये रिझल्ट होतो. तर वेगवेगळ्या ग्लँड्सचे असे हार्मोन्स आहेत, त्यांच्या अतिरिक्त स्त्रावामुळे, अतिरिक्त सिक्रेशनमुळे हायपर सिक्रेशनचे रोग होतात. जसं ग्रोथ हार्मोन आहे, ग्रोथ हार्मोन जास्त प्रमाणावर तयार झालं तर वाढ जास्त होईल, कमी प्रमाणावर तयार झालं तर आपण म्हणू उंची कमी वाढेल, वाढ होणार नाही त्या व्यक्तीची व्यवस्थित. दिस इज अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टीम अँड द chemicals released by endocrine system, that is the hormones and properties of hormones. Okay, when that particular substrate सोबत हार्मोन रिॲक्ट झाल्यानंतरच त्याचं कशामध्ये रूपांतर होतं, प्रोडक्टमध्ये रूपांतर होतं. हार्मोन्स दे आर नीडेड फॉर द एव्हरी रिॲक्शन इन द बॉडी. दॅट हार्मोन्स इट इज अगेन टाईप ऑफ प्रोटीन. जसं एन्झाईम प्रोटीनचे प्रकार तसे हार्मोन्स पण प्रोटीनचे प्रकार आहेत. दॅट फॉर द एव्हरी ॲक्टिव्हिटी प्रोटीन्स आर नीडेड इन द बॉडी. That this is the chemical coordination in which that cells are coordinate with each other by the chemical signals, by the secretion of some chemicals. That coordination, it is called as chemical coordination, and it is operated in our body with the help of endocrine system, with the help of hormones. In next session we will see how hormones are reacted in our body. ते सेल मेम्ब्रेनपर्यंत कसे पोहोचतात किंवा सेल मेम्ब्रेनच्या आत सायटोप्लाझममध्ये ते कसे रिॲक्ट होतात. Thank you student for today's video.